आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। तू मेरी चाह, तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाह, क्योंकि तू मेरा आनंद है, आनंद है। हाँ, तू मेरी चाह और कुछ ना मैं चाहूं, तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। तू मेरी चाहत, तू मेरी चाहत, तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाहूं। ओ यीशु तू है मेरा आनंद, आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। तू मेरी चाहत और कुछ ना मैं चाहूं, तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। विश्व से भी बढ़कर है तू मेरे लिए, मेरे लिए। विश्व से भी बढ़कर है तू मेरे लिए, मेरे लिए। विश्व से भी बढ़कर, तू विश्व से बढ़कर मेरे लिए, हाँ, सारी चीजों से बढ़कर, सारी चीजों से बढ़कर, से भी बढ़कर है तू, मेरे लिए, हाँ, तू मेरी चाहत, ओ यीशु तू है, कुछ नहीं, मेरा आनंद, आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। तू मेरी चाहत, तू मेरी चाहत, और कुछ ना मैं चाहूं, तेरे सिवा। तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। सारे विश्व से बढ़कर है तू, सारे विश्व से बढ़कर, हाँ, हाँ, है तू मेरे लिए, मेरे लिए। गाइए, विश्व से बढ़कर, विश्व से बढ़कर, हाँ, सारे पैसों से बढ़कर, मेरे जॉब से बढ़कर, हाँ, विश्व से भी बढ़कर, विश्व की हर एक चीज से बढ़कर, हर एक रिश्ते से बढ़कर, मेरे परिवार से बढ़कर, मेरे करियर से बढ़कर, ओ यीशु। गाइए, 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 मेरे लिए,
यीशु से बढ़कर सबसे बढ़कर मेरे लिए Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिवस में। ये समय है प्रार्थना का, जहां कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। उसका धन्यवाद दीजिए, उसकी प्रशंसा करिए, उस परमेश्वर के, उस महान परमेश्वर के लिए। ब्रास ईरले के देरो लोंदर के देरो रोशा इंदले के देर ला दोरोस ईरले के दे बोश ईरला मांदर के देरो लो इजांद ली दरी के दाक लोंदर के देर लो मांदर के देर मसीदला इम्ब्रले गरी दोरोस अंकल के देर लोश ईरले बेरहा ईरा लोस ईरली दरी जरांग ली दोरोश अंतरमा इरमदेर ले के देर लोंदर के देर लोश ईरले के दर के दाक लोसहा इरादोंद इरले केरे मसोरो मोदों के ईदले के राला ईरले केस ईरो लोश अंदहा Era la doro indara la mangre dentro l'onda che dero lo shair le che dar che se izze che le vero l'onda che zam lonsa a la masala che er modoro li zarande le che ala kise he ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आज का हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम अपने भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि यह वर्तमान परेशानी उनको नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगी और उनके मुंह में गवाही का वचन उनके रास्ते में आने वाली हर चुनौती के ऊपर उनको जयवन से बढ़कर बनाएगा। जिस तरह से इस्राएल की संतान मिस्र से बिना बीमारी, बिना कमी, बिना परेशानी के बाहर आई थी, वैसे ही हमारे भाइयों के साथ होगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। रिज़ोलोन दराहा, आइए प्रार्थना करते हैं। रिज़ोलोन तरीके देर ले करांद लोगों तरीके दे प्रोस आंकल के देर ले के जा रहा ओ रादी गेरे बोन तरीके दे पुसीता लबांद लोन तरीके से लबा। धन्यवाद परमेश्वर इस रिपोर्ट के लिए जो परमेश्वर हमारे सामने है इस्राएल की संतान के विषय में, कि वो परमेश्वर मिस्र से बिना बीमारी के, बिना कमी के परमेश्वर आए थे यीशु के नाम में। ईरे लेके दे ओन तरीके दे प्रोलोन तरीके से लादा ईरे दारी देरेगे दो लो दरी जरेंग्रलांद लोन तरीके से लो सहा। वैसे ही परमेश्वर हमारे हर भाई, हर व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है परमेश्वर, अब परमेश्वर इस वर्तमान परिस्थितियां वो नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर पाएगी यीशु मसीह के नाम में। उनकी नौकरियां, उनके व्यवसाय, उनके स्वास्थ्य सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। ईरे लेके देर लोन दरी के देर आस ईरे लेके दो लो सईंदहा ईरे दो रोश ईरे लेके देर लोन दरी के मांसा ईरमांद ले प्रदीदहा मेरांद लोज ईरले इरले इरली गोरोज आ इरले गेरले रलिगदार लोन दरी के देर लोन दरी जरेंगरांद लोज अंकेर अंक्री लो मोज आ इरे मदींगरा लमांद लेके देर लोज ईरले हेज आकली जरेद लबांद लोज हा मेरा प्रदीद ग्रेद लोन दरी के देर लोन दरी जरांद लेके देर बा ईरान दोरेस इरले इरलकीरो मोदोरो लीदर हा Irlendo londari che dero los Irland riserengro los ha Irre libra arenzo okrel modino bodonda ha Melonda riserenda la kanda ligazara ligaze allegro los Irle grande leganda ha Vinde lege de boz anka le boz Irle boz akra ligedere la Irra los arla kira modranda ha Molang irmando los irlakida mozonda ha Merakandel gedero los anka ligazanda ha Irrele rele kando los irlemendo lo moza irele mozonda ligazanda ha he rababa zigere bezara la hande li zerenda la engra la cara que le donder gedere landa rizaha e mama masuker olond irle his anka li zerinda ha irra la ride le bosh anda libera Irimadingre la mandele che dero lo daris dere grande lo dere che de prologe irele ged asaha irre eliro losh andaha irologe ankalere legere hizara irrele prologe irle hizama kirizamandre mandele irroge ankalizaha allora loz ar lo shere karin de legeza irrele is ankalosha oh hallelujah। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर हमारे हर भाई के लिए। परमेश्वर वो अपने विश्वास में बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर वर्तमान परिस्थिति का उनके ऊपर नकारात्मक कोई भी असर नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। हर जगह, हर परिस्थिति में वो विजयी रूप से बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। वचन उनके रास्ते में आने वाली हर चुनौती के ऊपर वो जयवन से बढ़कर है यीशु मसीह के नाम में। किसी भी चुनौती, कोई भी चुनौती उन्हें दबा नहीं पाएगी, उन्हें गिरा नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर वचन उनके जीवन में परिपूर्ण हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा प्रार्थना का बिंदु दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए जो 31 दिसंबर 2021 तक का है। हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े हुए अनुग्रह के लिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हैं, हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवक्ताओं के अनुसार कार्य कर रही है, यीशु के नाम में आमीन। रीज़ार अलांद लोंदरी के देर ले ब्रास ईरलाद रे ज़हाब आरीज़ ले दरे दांग लोंदरी दरे के दांग लो ज़हाब बेरोज़री दरे के दांग लोंदरी के दे ब्रोस ईंदर करांद के देर लोंदरी के बसी तरवा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ई ग्रे के लोंदरी के दे बसी तरला मान लोंदरी के साथ। ओ परमेश्वर धन्यवाद आपके हुए बड़े हुए अनुग्रह के लिए, बड़े हुए अनुग्रह के लिए। ई ब्रास ओर ले के देर ले के दार लोंदरी के साथ। ओ परमेश्वर हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले यीशु मसीह के नाम में। ओ मेन फेलोशिप में, वुमेन फेलोशिप में, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में, टीन्स मिनिस्ट्री, यूथ मिनिस्ट्री में, परमेश्वर सेंटर मिनिस्ट्री में, सेल मिनिस्ट्री में, रीब्रासोरो तेरे के देवो ज़आंदा रहा। हमारे पास प्रभावी दरवाजे खुले यीशु मसीह के नाम में। हम पूरे भारत में प्रभावी रूप से पहुंच पा रहे यीशु मसीह के नाम में। 1 बिलियन आत्माओं तक, 1 बिलियन आत्माओं तक पहुंच पा रहे यीशु मसीह के नाम में। इरले दरीदा ग्रोलोस इरले के देवोश आंदरा इरली गदार लो दरी दरी गदार लो दरी जरेंद्रा रामब्रोल इरले ब्रोलोस इरले के दरी दरान दरी के देहा इरोजा इलेज मोदेर मोदेर अली गदाहा इरिंदलांद लिंद लो दरी गजा इरदोन दरी के देर लो दरी के देर लांद दरी के देर लो शहा इंद्रे इंद्रले दरिंदला दरी देर ले दो दरी गजा इरेल रे ले रमादान लो दरी गजा लो दरी गजा इरोजा मांग लिए ब्रोलोस आरलीदहा आरलीद मोस इरले में लो दरी गजा रे रे दरान ले दरे दरान दरी देर लोश आंद है आहा जी देरा रे ला रहा रे ले ग्रोन दरी देर लो दरी गजा इरलेर लांदरान दरी देर लोश इन दले गजा इरमा दे करान दरी के दोन दरी के दे ब्रोलोस इन दरान दरी के दे इन दग्रामान दलो दरी के देर लोश इन दले के दारा इरले बोश आंद ली गजा रहा। हां परमेश्वर हम हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में हैं। हर चेयरमैन, हर कोऑर्डिनेटर, हर व्यक्ति जो इस इन मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है, इन डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा है, परमेश्वर हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई के संबंध में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम लगातार इस काम में आगे बढ़ रहे यीशु मसीह के नाम में। हम लगातार इस काम में आगे बढ़ रहे यीशु मसीह के नाम में। हम लगातार इस काम में आगे बढ़ रहे यीशु मसीह के नाम में। इर्रे लोस आंगली जरेंद लकरांद लो दरीज़हा इर्रे रबदीद अलहाज इरले ब्रोलोस आंदे आरांदली के देर लोश इरले दरीज़हा मिलांद लिके देर लोज़हा मेरा बाबा जोर खेरे दली गदार लिके देर लोज इरले गजा इरले में गोज आंगली जरांद लहा। ओ परमेश्वर हर भविष्यवाणी जो परमेश्वर हमारी सेवकाई के विषय में पूरी है, हाँ परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार हमारे जीवनों में पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हमारी सेवकाई में पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हर भविष्यवाणी पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। फिर रे देखो उस आंदला का आंदरवा, हाँ परमेश्वर हम भविष्यवाणी की संतान है, हम भविष्यवाणी की संतान है। रीब्रो लोंदरी के देवोश आंदली गजा इरले गेरोलोस आंकली गरा इरले बोश आरे बोजोंद मलोस इरले बहा इरबदोंद इरबदांकली के देरोलोश हा इरे दराद ले के देरोलोश इदले जा इरमा मालिक्रो लमहांदल में लोश हा लिब्रोलोस इरलखोस आंकलीज आंदे। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर इस प्रभावी सेवकाई के लिए। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में, हमेशा बढ़ते हुए अनुग्रह में हमें लाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में आमीन। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय और 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है कि वे उद्धार ग्रहण करें और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए कि वो यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। आइए प्रार्थना करते हैं। रोज आंदले के देर लोग प्रार्थना कीजिए अपने हर पड़ोसी के लिए, हर दोस्त के लिए, हर रिश्तेदार के लिए जिसने यीशु को नहीं जाना है। सुसमाचार की सामर्थ उन्हें छू रही है यीशु मसीह के नाम, उनकी आत्मा को बदल रही है यीशु मसीह के नाम में। हम कहते हैं अज्ञानता का पट्टा उनके आंखों के ऊपर से उतर रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का सच उनके पास आ रहा है। यीशु सच्चे प्रभु को जान रहे हैं, सच्चे प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं। ब्रोज आंदल के देर लोज़हा रीरेल अरी दरेगदार लोन दरी जरेंदलांदहा विरांद करे ब्रोलोन दरी मेज अंकली दरी ब्रोज़हा लेबरूद लाबरी दरे लोन दरी जरांदहा ईमान दो रोज ईरले दरी जहा
irle garand ligade los irlege dariza irlegi de rekand logonda ibas ibrele gra ibrele bodora ligade las ankraha Iller madonda ligade londari gedana londari geza oregada hazi ligade de rondari zaranga ligedora irmodari gede bos ankal ligade lozda mer ber rigrad roz irmodera laha irbodari gazankale zankal los irebosh Irland ligadera lidari zara Rama mamando rose rebolosh ankal hizere lebozaha irrelegeza ankal legera ligzaha irrola inda lebosh ankal ligadera los Miranda lose melogoza ankal lidera bosh andaha irrela bahal hiro boze elaba lemodore lebodere ligadera ligzandaha legazigaha legere lengro oz alha ilgereda al hiro la sida lida handa legaza ilakira leda rizaha Miranda ligedere los irelege zaha ओ हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर उस हर एक उस व्यक्ति के लिए जो हमारे परमेश्वर संपर्क के क्षेत्र में है जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर हम कहते हैं सत्य का प्रकाश उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में वो सच्चे परमेश्वर को जान रहे हैं यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता की तरह ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन हमेशा के लिए बदले जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर आत्माएं आपके राज्य में जुड़ रही हर रोज यीशु मसीह के नाम में ओ हालेलुया हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद उद्धार का एक महान काम हो रहा है यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं आमीन तेरी हम स्तुति कर रहे हैं तुम महान हाँ तुम महान ओ हृदय की गहराई से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु ओ यीशु तू ही है हमारा महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी यीशु महिमा हो तेरी हाँ यीशु ओ यीशु हाँ तू प्रभु यीशु हाँ तू ही हमारा प्रभु आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें अपने हाथों को उठा के उसकी आराधना कीजिए जाकर याद है ओ हाँ तेरी आराधना करें हम ऊंचा और ऊंचा
सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। तेरी महिमा महिमा हो तेरी, ओ यीशु महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी, हाँ यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। ओ यीशु, केवल तू ही है, तू हमारा प्रभु है। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આજની તારીખ છે 12 સપ્ટેમ્બર 2021. આજનો સંદેશ છે તેમણે તમને આવરી લીધા છે. આજનું વચન લીધું છે યર્મિયા 1 અને 5માંથી. ગર્ભસ્થાનમાં ઘડ્યા પહેલા મેં તને ઓળખ્યો હતો અને ગર્ભસ્થાનમાંથી બહાર આવ્યા પહેલા મેં તને પવિત્ર કર્યો હતો. પ્રજાઓને માટે મેં તને પ્રબોધક નિમ્યો છે. એવા લોકો છે જેઓ તેમના જીવનમાં ઈશ્વરને તેમનો માર્ગ આપવા દેતા અચકાતા હોય છે. તેઓ વિચારે છે કે તે તેમના ઊંચા સપના અને મહત્વાકાંક્ષાઓ બદલી નાખશે. તેઓએ જીવનમાં તેઓ શું ઈચ્છે છે અને જે દિશામાં તેઓ જવા માંગે છે તેનું ચિત્ર દોર્યું છે અને તેઓ વિચારે છે કે જો તેઓ ઈશ્વરને તેમનો માર્ગ અપનાવવા દે તો તેઓ તેમનું નસીબ બદલી શકે છે અને તેઓ જે બનવા માંગતા નથી તે બનવા તરફ દોરી શકે છે. તે એક ભયંકર ભૂલ છે. ઈશ્વર તમને વધુ સારી રીતે જાણે છે અને તમે તમારી જાતને પ્રેમ કરો છો તેના કરતાં વધારે તે તમને પ્રેમ કરે છે. તેથી તમારા જીવન સાથે તેના પર વિશ્વાસ કરો. તે તમારી સફળતા માટે તમારા કરતાં વધારે મહત્વાકાંક્ષી છે. તેમણે હંમેશા તમારી માટે સર્વશ્રેષ્ઠ ઈચ્છ્યું છે. જ્યારે મેં જાણ્યું કે ઈશ્વર મારી સાથે સફળતા માટે મારા કરતાં વધુ મહત્વાકાંક્ષી છે અને મેં ક્યારેય કલ્પ્યું નહોતું તે કરતાં વિશેષ પ્રેમ અને સંભાળ તેઓ મારી કરે છે, ત્યારે મારા આત્માને કેટલો આનંદ થયો. તેમણે આખું વિશ્વ બનાવ્યું છે અને તે મારા વિશે અને મારા ભવિષ્ય વિશે બધું જ જાણે છે. તેથી તેના પર વિશ્વાસ કરવો અને તેમણે મારા માટે તૈયાર કરેલા માર્ગને અનુસરવું મારા માટે સરળ બન્યું. દરેક વખતે હું કહીશ, પ્રભુ તમે જાણો છો કે મારા જેવા વ્યક્તિ સાથે શું કરવું. તમે તમામ પ્રકારના લોકો સાથે વ્યવહાર કરવામાં અનુભવી છો, તેથી તમે જાણો છો કે મારા જીવન સાથે શું કરવું. જ્યારે તમે આ બાબતે સભાન હો ત્યારે તમે હિંમતવાન, કેન્દ્રિત અને ભયરહિત બનશો. તમે જાણો છો કે તમારું ભવિષ્ય તેમનામાં સુરક્ષિત છે. તમારા જીવન માટે ઈશ્વરની યોજનાને જાણવા અને તેનું પાલન કરતા વધુ પરિપૂર્ણ અને સંતોષકારક હોઈ શકે નહીં. તમારા જીવન માટે ઈશ્વરના હેતુ સાથે સુસંગત ન હોય તેવા કેટલાક સ્વપ્ન, વિચાર અથવા આકાંક્ષાઓને પકડી રાખવાનું બંધ કરો. તેમણે તમને આવરી લીધા છે, તેથી તેમને તમને માર્ગદર્શન આપવા. આવો સમય છે પ્રાર્થનાનો. તમે પણ મારી સાથે આ પ્રાર્થનામાં જોડાઈ શકો છો. પ્રિય પિતા, હું એકલા તમારા માટે જીવું છું. હું જે પણ પગલું લઉં છું તે મારા જીવન માટેના તમારા હેતુને પરિપૂર્ણ કરવા તરફ છે. હું તમને મહિમા અને સન્માન આપવા માટે જન્મ્યો છું. મને તે માર્ગ પર સ્થાપિત કરવા બદલ આભાર, જે મારે અનુસરવો જોઈએ. હું દૈવી નિયતિમાં જીવું છું. તમારી ઈચ્છાના કેન્દ્રમાં ઈસુના નામમાં
આમેન. આમેન. વધુ અભ્યાસ માટે તમે પ્રેરિતોના કૃત્ય 26, 16-18, એફએસી 2 અને 10 વાંચી શકો છો. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम मैग्रीना है और मैं मालवन से हूँ और मेरे टेस्टिमनी है मेरे फादर इन लॉ। मेरे फादर इन लॉ 80 इयर्स के हैं। उनको कैंसर, थायराइड कैंसर था। उनका रेडिएशन का ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से उनको खाना खाने में तकलीफ होती थी। कभी कभी वो खाना खाते हुए गले में अटक जाता था और उनको वोमिटिंग करना पड़ता था। और फिर उनको 5-6 साल प्रोस्टेट की भी बीमारी थी। वो प्रोस्टेट की बीमारी उनकी 80% बढ़ गई थी। डॉक्टर ने कहा था उनकी एज की वजह से उनको ऑपरेशन भी नहीं कर सकते और प्रोस्टेट की वजह से उनको यूरिन में प्रॉब्लम होता था और उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता था और 4-4 महीने में हम उनको एडमिट करते थे और एडमिट करने के बाद उनका बिल भी 25,000 या 30,000 तक हमारा बिल हो जाता था। डॉक्टर ने एज की वजह से ऑपरेशन को भी मना करके ऑपरेशन नहीं कर सकते थे बोला था और कुछ नहीं कर सकते थे, इसका कोई इलाज नहीं है। पर जैसे पास्टर क्रिस और पास्टर आइजैक सर के मीटिंग को मेरे फादर इन लॉ देखते गए और उन्होंने वचन को समझना शुरू किया और जैसे कि पास्टर आइजैक सर ने हमें सिखाया है कि सही वचनों को बोलना कितना जरूरी है, तो हम लोग उनसे घोषणाएं करवा के लेते थे। तो जैसे उन्होंने वचन को वो सुनते गए, वचन को वो समझते गए, घोषणाओं को करते गए, तो उन्होंने अपने जीवन में चंगाई को वो ग्रहण करते गए और अभी उन्होंने अपने आप ही खुद ही वो जो प्रोस्टेट की दवाई थी वो लेना बंद कर दिया। आज 1.5 साल हुआ उनको प्रोस्टेट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं और ना ही हम लोगों ने उनको कभी इन 1.5 साल में एडमिट किया है और वो खाना भी अच्छी तरीके से अभी खा पाते हैं। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और वचन की सटीकता हम तक लाने के लिए और हमें बढ़ाने के लिए मैं पास्टर आइजैक सर का भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। पूरा हाथ ही मैं अपना मन केवल तुझ पर लगाऊंगा, केवल तुझ पर। रहा ओ महान परमेश्वर, तू ही योग्य है, केवल तू ही योग्य है। अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। गए अपना मन, हाँ अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य, यीशु तू है महान, कि
तू है महान और स्तुति के योग्य। केवल तू ही है, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू ही है प्रभु। अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूँ केवल तेरी उपासना। मैं अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा। करना चाहूँ केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य। तू महान है, तू महान है, कि तू है महान और स्तुति के योग्य। केवल तू ही है प्रभु और कोई नहीं, केवल तू ही है प्रभु। यीशु तू है, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू यीशु, यीशु केवल तू ही है प्रभु। ओ यीशु, तू एकमात्र परमेश्वर है, आदि और अंत, और आंधीर महामहिम परमेश्वर, केवल तू ही है, कोई और नहीं, केवल तू। हालेलुया। તમારા હાથ ઉઠાવીને તેની આરાધના કરો. આપણે શીખ્યા છે કે આરાધના સંપૂર્ણ સમર્પણ છે અને આપણા હાથોનું ઉઠાવવું પરમેશ્વર માટે એક ભેટ છે અને એક ધૂપ છે. ઉઠાવો તમારા હાથ પ્રભુની સ્તુતિમાં. કેવળ એટલા માટે ન ઉઠાવો કે આપણો બાજુવાળો ઉઠાવી રહ્યો છે. આપણા પવિત્ર હાથ છે જે વચનમાં આપણને કહ્યું છે કે આપણા હાથ ઉઠાવીને તેની સ્તુતિ કરીએ અને તેની આરાધના કરે. એ જ્ઞાન સાથે તમે તમારા હાથ ઉઠાવો કે પ્રભુ મારા હાથ તમારી માટે ઉઠી રહ્યા છે. ઈસુ આ હાથ તમારી માટે ઉઠેલા છે. ઈસુ આ હાથ તમારી માટે ઉઠેલા છે. એ આપણા સૌથી ઊંડા પ્રેમનો વ્યક્તિત્વ છે. સાથી રે લેખે કરલાંતરહા. ઓ થેન્ક યુ લોર્ડ. તમે સૌથી મહાન છો અને તમારા જેવું કોઈ નથી. ધન્યવાદ આપે છે તમારા પ્રેમ માટે, તમારી કરુણા માટે, તમારી દયા માટે. ધન્યવાદ આપે છે એ સમય માટે જે તમે અમને આપ્યો છે. અમે કહીએ છીએ કે પ્રભુ અમારા કાન અભિષેક છે સાંભળવા માટે અને હૃદય અભિષેક છે સમજવા માટે. અને આ પ્રાર્થનાને ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો તમે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીનું કહો સ્વાગત છે તમારું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પાછલા 2 સન્ડેથી આપણે ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત શરૂ કરી. અમે કહ્યું કે આપણે એક વાસ્તવિક રાજ્યના છીએ. આપણે પરમેશ્વરના રાજ્યના છીએ અને આપણે આ વિશ્વમાં આપણે પરદેશી છીએ. અને જે રાજ્યના આપણે છીએ એ રાજ હમણાં આંખોથી આપણને દેખાતું નથી. એ રાજ આપણા હૃદયમાં છે. પણ છતાં પણ
તે એક ભૌતિક રાજ્ય કરતા ઘણું વાસ્તવિક છે. જે રીતે હવા દેખાતી નથી, પણ કોઈ એવું નથી કહી શકતું કે હવા નથી. કેવળ માત્ર રાજ દેખાતું નથી તો કોઈ નથી કહી શકતું કે એક રાજ નથી. જો એક રાજ છે તો તેમાં એક રાજા પણ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને રાજ છે તો તેમાં શાસન પણ થતું હશે. કોઈ રાજા હશે જે શાસન કરતો હશે. અને આ રાજ્યની સુંદરતા એ છે કે આ રાજ પરમેશ્વરનું રાજ્ય છે, જેમાં પરમેશ્વર રાજ કરે છે. કેમ કે તે હોવું પણ જોઈએ. કેમ કે રાજ કોનું છે? પરમેશ્વરનું. કેમ કે પરમેશ્વર ઘણો દયાળુ છે, પરમેશ્વર ઘણો મહાન છે, પરમેશ્વર ઘણો કૃપાળુ છે. અને પરમેશ્વર માટે શું કહીએ, શું શું છે, તેણે આપણને પણ તેની સાથે રાજ્ય કરવાનો અધિકાર આપ્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? વિચારીને જુઓ. જેમ કે દેશમાં કેવળ એક પ્રધાનમંત્રી છે, પણ આપણા રાજ્યમાં આપણે બધા રાજ કરી રહ્યા છીએ. વાવ. તો થાય છે એમ કે આ વસ્તુ આપણને ખબર નથી હોતી અને આપણે એ વસ્તુ આપણા આસપાસના વિશ્વમાંથી ઉઠાવી લઈએ છીએ અને તેના દ્વારા પરમેશ્વરને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણને લાગે છે કે ઓ બધા કેવી રીતે રાજ કરી શકે છે, કેમ કે દેશમાં એક પ્રધાનમંત્રી હોય છે, એક મ્યાનમાં બે તલવાર નથી રહી શકતી, એક જંગલમાં બે સિંહ નથી હોઈ શકતા. પરંતુ આ બધું મનુષ્યના હિસાબે સાચું છે. પણ જ્યારે તમે પરમેશ્વરના રાજ્યમાં આવો છો તો વસ્તુઓ બદલાઈ જાય છે. ચલો વાંચીએ છીએ પ્રકટીકરણ 1 અધ્યાય 5મું વચન. તથા ઈસુ ખ્રિસ્ત જે વિશ્વાસુ શાહેદ અને મુએલામાંથી પ્રથમ જનિત અને પૃથ્વીના રાજનો અધિપતિ છે, તેના તરફથી તમારા પર કૃપા તથા શાંતિ હોજો. કોણ છે? પૃથ્વીના રાજાઓનો અધિપતિ. ઓબ્વિયસલી પરમેશ્વરનું રાજ્ય છે તો ઈસુ ખ્રિસ્ત તો રાજ્ય કરશે. બટ ઓબ્વિયસ છે, તેમાં સમજવાની જરૂર નથી. માનવામાં ઘણું સરળ છે. પરમેશ્વરનું રાજ્ય છે તો પરમેશ્વર તો રાજ કરશે જ. લખ્યું છે ત્યાં, તમારા પર કૃપા તથા શાંતિ હોજો, જેણે આપણા પર પ્રેમ રાખ્યો અને પોતાના રક્ત વડે આપણને આપણા પાપથી મુક્ત કર્યા. નેક્સ્ટ. અને આપણને શું લખ્યું છે? He has made us kings and priests unto God. તેને શું બનાવી દીધા છે? રાજા અને આપણા પિતા પરમેશ્વર માટે પંડિત. ત્યાં ગુજરાતીમાં રાજ્ય લખ્યું છે, ઇંગ્લિશમાં શું લખ્યું છે? કિંગ્સ. તેણે આપણને શું બનાવી દીધા? રાજા. બોલો, પરમેશ્વરે મને રાજા બનાવી દીધો છે. તો હવે આ રાજ્યમાં કેવળ પરમેશ્વર રાજ નથી કરી રહ્યો, આપણે બધા પણ શું કરી રહ્યા છે? રાજ. આપણે બધા પણ રાજ કરી રહ્યા છે. તો આપણે બધાને શાસન કરતા શીખવું પડશે. સાંભળી રહ્યા છો? પડોશીને કહો, શાસન કરતા શીખવું પડશે. તમે પણ રાજા છો તો રાજ કરતા શીખવું પડશે. ન કહો કે રાજકાજ હું નહીં શીખું. શીખવું પડશે. પડોશીને કહો, રાજકાજ તો શીખવું પડશે. કેટલાક લોકોને આજ પહેલી વાર સમજમાં આવી રહ્યું છે, શીખવું પડશે. કેમ કે ધર્મ એમને શું શીખવાડ્યું હતું? પ્રભુ પાસે જાઓ અને ભીખ માંગતા રહો, ભીખ માંગતા રહો. હવે કે છે હે અમે પણ રાજા છીએ. કેમ કે આ તો કોઈ કહ્યું જ નહીં. દેશમાં પ્રધાનમંત્રી એક એટલે એકરો રાજા હું. એટલે આપણે કહેવામાં આવ્યું કે જે રાજા છે રાજ કરશે, અમને છોડી દો. હવે અહીંયા આપણે આવી ગયા ક્યાં? પરમેશ્વરના રાજ્યમાં. ઓ બોય. અને પરમેશ્વર રાજ્યમાં આપણે એક કેવળ આ પરમેશ્વર જે આટલું મહાન વિચારી શકે છે. વિચારીને જુઓ. રાજાઓ પાસે પ્રજા હોય છે, પણ આપણા રાજા પાસે રાજાઓ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઓ બોય, ઇઝન્ટ ઇટ બ્યુટીફુલ? સુંદર નથી આ? રાજાઓ પાસે પ્રજા હોય છે, પણ આપણો રાજા એટલો મહાન છે કે તેણે પોતાની માટે પ્રજા નથી રાખી. તેણે શું રાખ્યું છે? રાજાઓ. વાવ. ઇટ્સ વન્ડરફુલ. જ્યારે હું આ વિચારું છું, આ બધી વસ્તુઓને હું વિચારું છું, ઓ પ્રભુ હું ક્યાં આવી ગયો છું. વાવ. મને દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુ સારી નથી લાગતી. મને લાગે છે આ જ કરવું છે, આ જ શીખવાનું છે, આ મજાનું છે. બધાએ કહ્યું કે હું રાજા તમે પ્રજા, પણ આ રાજાએ કહ્યું કે હું રાજા ને તમે પણ રાજા. મેં કહ્યું આ કોઈ વાત થઈ? હવે મજા આવી. હવે મળ્યો કોઈ ખરેખર વાત કરવા વાળો. હવે બીજી સુંદર વાત છે કે આપણે બધા રાજા છે, બરાબર? પણ આપણે એકબીજાની ઉપર રાજ નથી કરતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપણે શું કરીએ છીએ? દુનિયા પર રાજ કરીએ છીએ. દુનિયા પર રાજ. કોની પર રાજ કરીએ છીએ? દુનિયાની સિસ્ટમ પર રાજ કરીએ છીએ. લોકોની ઉપર રાજ નથી કરતા. તમારે સમજવું પડશે કે આ રાજ્ય છે શું.
તો અમે લોકોની ઉપર રાજ નથી કરી રહ્યા, આપણે સિસ્ટમ ઉપર રાજ કરી રહ્યા છે. આપણે અંધકારની તાકાતો ઉપર રાજ કરી રહ્યા છે. આપણે શૈતાનની તાકાતો ઉપર રાજ કરી રહ્યા છીએ. એટલે કે હવે તે એ પ્રકારે ચાલશે જે પ્રકારે આપણે ઈચ્છીએ છીએ, કેમ કે તેમની ઉપર આપણે રાજા છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. હવે તેઓ ડિસાઈડ નહીં કરી શકે. હવે તેઓ નહીં કહી શકે આપણને કે આપણે કેવી રીતે રહેવાનું છે, કેવી રીતે જીવવાનું છે અને કેવી રીતે નથી જીવવાનું. જ્યારે તેઓ આપણને કહે છે કે કેવી રીતે જીવવાનું છે અને એ તમારી અંદરનો રાજા ઉભો થાય છે ને તે કહે છે કે ઓ રાજાને કોઈ નથી બતાવતું કે કેવી, તો આપણી અંદર શું છે? એક આગ. પડોશીને કહો આગ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? હેલો. પડોશીને કહો તમે પણ રાજા છો અને હવે રાજકાજ શીખવું પડશે. ઘણા લોકો તો વિચારે છે કે પાસ્ટર મજાક કરવાનું બંધ કરો, અસલીની વાત કરો. હું અસલી વાત કરું છું, કેમ કે આ એક લાઈન છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જ્યારે તમને સમજમાં આવી જાય કે તમે એક રાજા છો, તમે તમારા સેલને વ્યવસ્થિત રીતે ચલાવશો. આ પાસ્ટર આઇઝેકનું ચર્ચ છે, પાસ્ટર આઇઝેક જ આખું ચર્ચ ચલાવશે. મેં કહ્યું આ કયું રાજ્ય છે? ભાઈ અહીં આ રાજ્યમાં કોઈ પ્રજા નથી, બધા રાજા છે. જેટલી મારી જવાબદારી છે એટલી જવાબદારી તમારી પણ છે. તો મને ના એવું ન કહેશો કે હું આટલું જ કરી શકીશ. કેમ આટલું જ કરી શકીશ? તમારું રાજ છે, જઈને રાજ કરો. દરેક શૈતાનને હરાવો તમારું કામ છે. દરેક ખોટી વસ્તુને સુધારવી તમારું કામ છે. મારું એકલાનું નથી ભાઈ, હું પણ તમારી જેમ છું. જેટલા તમે રાજા છો એટલો હું પણ રાજા છું. તમે રાજકાજ ઓછું કેમ કરી રહ્યા છો? મારાથી વધારે રાજકાજ કેમ કરાવી રહ્યા છો? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાચું છે કે નહીં? પાસ્ટર મારી પાસે પૈસા નથી. તમારા પૈસા માટે પણ હું જ પ્રાર્થના કરું. જ્યારે હું તમને કહું છું કે પૈસા આપો, તમે કહો છો કે ઓ મારી માટે પૈસા માટે પ્રાર્થના કરો. મેં કીધું આ કહું લો, આ ક્યાંનો નિયમ છે? તમે રાજા છો તો તમારી પાસે પૈસા હોવા જોઈએ. જ્યારે તમે આ વસ્તુઓને સમજી જશો ત્યારે વાસ્તવમાં તમે ખ્રિસ્તી જીવન જીવી રહ્યા છો. નહીં તો તમે જીવી રહ્યા છો, મને ખ્યાલ નથી તમે શું જીવી રહ્યા છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો તમે રાજા છો. રાજકાજ કરવાનું છે. જેટલી જવાબદારી પાસ્ટરની છે એટલી જવાબદારી મારી છે. તમને લાગ્યું બોલવાનું તો કે તમારી છે? નહીં, તમારી જ છે. હાલેલુયા. એટલા માટે તો આપણે તેને કહીએ છીએ રાજાઓનો રાજા. કયા રાજાઓનો રાજા? આપણે બધા રાજાઓનો રાજા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો આપણે શેમાં છીએ? એક વાસ્તવિક રાજ્યમાં. ઓ બોય, ઇઝન્ટ ઇટ બ્યુટીફુલ? અને અમે કહ્યું કે તમે રાજ્યમાં છો તો તમારે રાજકાજ શીખવું પડશે. અમે કહ્યું આ રાજ્ય કેવી રીતે ચાલે છે? મોંથી બોલાયેલા વચનો દ્વારા. એ વચન જે પરમેશ્વરના વચનો પર આધારિત છે, એ પહેલું. અને પછી ગઈ વખતે આપણે શું કહ્યું કે આ રાજ્ય શેના દ્વારા ચાલે છે? વિશ્વાસ દ્વારા. વિશ્વાસ દ્વારા. તો સૌથી પહેલા તમે તમારા જીવન પર રાજ કરવાનું શરૂ કરો છો. પોતાના જીવનની પરિસ્થિતિઓ પર રાજ કરવાનું શરૂ કરો છો. સૌથી પહેલી વસ્તુ જે તમે તમારા કંટ્રોલમાં લાવો છો એ છે તમારું શરીર. તમે તમારા શરીર ઉપર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ લઈ લો છો કે તમારા શરીરમાં કોઈ બીમારી નહીં હોય, કોઈ ખાંસી નહીં હોય, કોઈ શરદી નહીં હોય. તમારું શરીર તમને નહીં કહે કે તમારે 8 કલાક ઊંઘવાનું છે. તમારું શરીર તમને નહીં કહે કે ચલો આખી રાત પિક્ચર જોઈએ છીએ. તમારું શરીર તમને નહીં કહે કે ચલો સિગરેટ પીવાની. તમારું શરીર નહીં કહે કે ચલો આડી અવડી પિક્ચરો જોવાની છે. તમારું શરીર તમને કંઈ પણ નહીં કહી શકે. પહેલી વસ્તુ જેની પર તમે રાજ કરો છો એ છે તમારું શરીર, તમારું દિમાગ. સૌથી પહેલી વસ્તુ તો દુનિયા પર રાજ કરવા કરતા પહેલા તમારે તમારા શરીર પર રાજ કરવું પડશે. જો તમે તમારા શરીર પર રાજ કરશો, હજુ પણ તમારા મોંથી ગાળો નીકળે છે, હજુ પણ તમે લોકોથી નફરત કરી રહ્યા છો, આ બધી વસ્તુઓને નીકળવું પડશે. તમારે પોતાની ઉપર રાજ કરવું પડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? કેમ કે સૌથી પહેલી વસ્તુ જે તમને રાજ કરવા માટે આપવામાં આવી છે તમારું શરીર. તો તમે નથી કહી શકતા કે ઓ મારા માથામાં દુખે છે, ઓ મારો પગ ખરાબ થઈ ગયો, તારું નાક વાંકું થઈ ગયું, મારું આવું છે, મારું તેવું છે. બિલકુલ નહીં. તમને મચ્છર પણ કરડવું ન જોઈએ. પડોશીને કહો મચ્છર પર કરડવું ન જોઈએ.
સાચું છે આ. આઈ કાન્ટ અલાવ. કેમ કે હું રાજા છું. જો હું મારા શરીર પર રાજ નથી કરી શકતો તો હું શું કરી રહ્યો છું? મારું શરીર મને નથી કહી શકતું કે કેવી રીતે જીવવાનું છે. કમ ઓન, આ મારું શરીર છે, હું રાજા છું. એક મ્યાનમાં બે તલવારો નથી રહી શકતી. હવે આવ્યું ને બરાબર? જંગલમાં બે સિંહ નથી હોઈ શકતા. હવે કાં તો શરીર રાજા છે કાં તો હું રાજા છું, અને રાજા હું છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો સાંભળી રહ્યા છો તમે? હું કહું છું કે તમે મારો હાથ કાપી નાખો, હું ફરીવાર બનાવી દઈશ. હું ખતરનાક વ્યક્તિ છું. તમે મૂવી જોઈએ છે, હું ચાલતી ફરતી મૂવી છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું ઘણો ખતરનાક છું. કેમ કે રાજા ખતરનાક હોય છે, નથી હોતા? એ રાજા જ કોણ જેનો ડર ના હોય. મારું શરીર મારાથી ડરે છે. મારા શરીરને પણ ખબર છે કે આ ખતરનાક રાજા છે, તો જલ્દી સુધરી જાઓ તો સારું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પડોશી કહો તમે રાજા છો. રાજકાજ શીખવાનું છે. શીખશો તો મને ના કહેશો કહો પાસ્ટર મને એડ્સ છે, તો હું શું કરું? ભગાવો. ડોક્ટરે કહ્યું કેન્સર છે, તો કરો ને રાજ. મારાથી શું મતલબ છે? કેમ ગઈ રહ્યા છો રાજાઓનો રાજા? તમને નથી ખબર કે રાજાઓમાં તમે છો? તમારું રાજ્ય હું શું કામ સંભાળું? સંભાળીશું પછી હડપી લઈશ તો તમે શું કરશો? રાજાઓમાં બુદ્ધિ હોય છે, તે પોતાના રાજ્યમાં બીજા રાજાઓને શાસન કરવા દે છે. હા, તો હું તમારા રાજ્યમાં શાસન શું કામ કરું? મારી પાસે પોતાનું રાજ્ય કાફી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. Hallelujah. તો રાજ કેવી રીતે ચાલે છે? કોના મોંથી? જો કોની સાથે મેળ ખાય છે? વચન સાથે. અને બીજું જે ગઈ વખતે તમને કહ્યું, આ રાજ્ય શેના દ્વારા ચાલે છે? વિશ્વાસ દ્વારા. શેના દ્વારા? અને ત્રીજું કે આ રાજ્ય શેના દ્વારા ચાલે છે? પ્રેમ દ્વારા. આ રાજ્ય ચાલે છે પ્રેમથી. હું આજે વધારે બોલીશ નહીં, પણ હું તમને બાઇબલથી બતાવીશ, અને હું ઈચ્છું છું કે તમે ઘરે જઈને મનન કરો. કેમ કે જો આ વચનો અનુસાર તમે પ્રેમ કરી શકો, કેમ કે ઘણાને ખ્યાલ નથી કે પ્રેમ છે શું. મેં કહ્યું શું તમે કદી બાઇબલ વાંચ્યું છે? બાઇબલ કઈ વસ્તુને પ્રેમ કહે છે? બાઇબલની પ્રેમની વ્યાખ્યા શું છે? વ્યાખ્યા સમજાવી દીધી છે કે ઓ જેને જોઈને તમારા દિલમાં ધક 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 થાય. હા, ખતરનાક છોકરી છે, દૂર થઈ જાઓ. તેમણે આપણને આ જ વ્યાખ્યા શીખવી છે. તેમણે આપણને આ જ વ્યાખ્યા શીખવી છે. યોહાન 13:34. હું તમને નવી આજ્ઞા આપું છું કે, અહીંયા ઈસુ ખ્રિસ્ત વાત કરી રહ્યો છે, હું તમને નવી આજ્ઞા આપું છું કે તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો. જો મેં તમારા પર પ્રેમ રાખ્યો તેઓ તમે પણ એકબીજા પર પ્રેમ રાખો. કેમ કે મૂસાની આજ્ઞાઓ હતી અને હજુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મરીને પાછો જીવતો થયો નહોતો, અને એ સમયે મૂસાનો નિયમ ચાલી રહ્યો હતો. અને મૂસાના નિયમ વચ્ચે પણ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ કહીને ગયો. તેણે કહ્યું કે હું તમને નવી આજ્ઞા આપું છું કે તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો. જો મેં તમારા પર પ્રેમ રાખ્યો તેઓ તમે પણ એકબીજા પર પ્રેમ રાખો. અને અહીંયા એકબીજાનો અર્થ છોકરો ને છોકરી નથી. કેમ કે કેટલાને આ સમજમાં આવે છે કે છોકરા છોકરી સાથે, છોકરા છોકરી સાથે. બોલ્યા કે એકબીજા સાથે પ્રેમ રાખવાનો અર્થ કે જેને આપણે પ્રેમ રાખીએ છીએ તેની સાથે પ્રેમ રાખો, અને જેની સાથે નફરત કરે છે તેને ભગાવી દો. નથી લખ્યું ત્યાં. તમે કહો કે ઓ પાસ્ટર આ તો જૂના નિયમ પ્રમાણે હતું. 2 John 5, યોહાનનો બીજો પત્ર 5મું વચન. હવે બાઈ હું તને નવી આજ્ઞા લખું છું એમ નહીં, પણ આરંભથી જે આજ્ઞા આપણને મળેલી છે તે લખીને તને વિનંતી કરું છું કે આપણે માહો માહે પ્રેમ રાખીએ. તો અહીંયા આગળ કોઈ વિકલ્પ નથી, કોઈ ચોઈસ નથી કે જેની સાથે તમને મનમાં આવ્યું તેની સાથે પ્રેમ રાખો ને જેની સાથે મનમાં આવ્યું તેની સાથે નફરત રાખો. આ કોઈ ચોઈસ નથી. હવે બાઈ હું તને નવી આજ્ઞા લખું છું કે એમ નહીં, પણ આરંભથી જે આજ્ઞા આપણને મળેલી છે તે લખીને તને વિનંતી કરું છું કે આપણે માહોમાએ પ્રેમ રાખીએ. પણ પ્રશ્ન એ છે કે પ્રેમ શું છે? પ્રેમ શું છે? બાબાજી તમને પ્રેમ નથી સમજાવી શકતા. ઓશો તમને પ્રેમ નહીં સમજાવી શકે. તમે કહેશો કેમ નથી સમજાવી શકતા? સિમ્પલ, હું તમને વચનમાંથી બતાવું છું. ઓ ગોડ, દરેક વ્યક્તિ જે ઈસુ ખ્રિસ્તને નથી જાણતો તે પ્રેમ નથી સમજાવી શકતો. તેમને પ્રેમ વિશે કંઈ પણ નથી ખબર, નથી સમજાવી શકતા. તમે પૂછશો કે તમને કેવી રીતે ખબર? 1 John 4:7.
વાલાઓ, આપણે એકબીજા પર પ્રેમ રાખીએ, કેમ કે પ્રેમ દેવથી છે. કોના તરફથી છે? પરમેશ્વર તરફથી. શેક્સપિયરથી નથી, હીર રાંઝાથી નથી, રોમિયો જુલિયટથી નથી, લેલા મજનુથી નથી. પ્રેમ કોનાથી છે? પરમેશ્વરથી છે. કેમ કે જ્યારે લોકો પ્રેમની મિસાલ આપે છે, હું કહું છું કે આ બધી ખોટી મિસાલો છે. તેઓને પ્રેમ નહોતો ખબર, તેઓ પ્રેમની મિસાલ નથી હોઈ શકતા. વહાલાઓ, આપણે એકબીજા પર પ્રેમ રાખીએ, કેમ કે પ્રેમ દેવથી છે. અને જે પ્રેમ કરે છે તે દરેક દેવથી જન્મેલો છે અને દેવને ઓળખે છે. એટલે કે પ્રેમ કરવા માટે તમારે પહેલા કોને ઓળખવો પડશે? પરમેશ્વરને. કેમ કે પ્રેમ કોનાથી છે? પરમેશ્વરથી. જો પરમેશ્વર નથી તો પ્રેમ પણ નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ જે ઈસુ ખ્રિસ્તને નથી જાણતો તેની પાસે કોઈ પણ ક્રેડેન્શિયલ નથી પ્રેમની વ્યાખ્યા આપવાનો. કેમ કે પ્રેમ કોનાથી છે? પરમેશ્વરથી છે. સ્પેશિયલી યંગ લોકો, they have been deceived. આ એ વસ્તુઓ છે મારા દિમાગથી પહેલા જ નીકળી ગઈ હતી. મારું સંમોહન તૂટી ગયું હતું જ્યારે મેં બાઇબલ વાંચવાનું શરૂ કરી દીધું. 24-25 વર્ષની ઉંમરે મેં કહ્યું, પ્રભુ થેન્ક યુ. મને સમજમાં આવી ગયું પ્રેમ ક્યાંથી છે. છોકરાથી પ્રેમ નથી આવતો, છોકરીથી પ્રેમ નથી આવતો, મા બાપથી પ્રેમ નથી મળતો. પ્રેમ ક્યાંથી આવે છે? પરમેશ્વરથી. તો દરેક વ્યક્તિ જે દાવો કરે છે, ભલે એ મારા મા બાપ પણ હોઈ શકે છે, મને પ્રેમ કરવાનો, અને તેઓ પ્રભુને નથી જાણતા, તો હું કહું છું કે તેમનો પ્રેમ ખોટો છે. મેં મારા દિમાગને રીપ્રોગ્રામ કરેલું છે. તમને ખ્યાલ નથી મેં મારા દિમાગ સાથે શું કર્યું છે? મેં મારા દિમાગમાં સ્ટેન્ટ હોય છે ને, પેલા સ્ટેન્ટ જે હૃદયમાં નાખે છે, એ મેં મારા દિમાગમાં નાખી દીધા છે. હવે મને કોઈ પણ મારો સંબંધી આવીને કહે કે હું તને પ્રેમ કરું છું અને તે ઈસુ ખ્રિસ્તને નથી જાણતો, મને તેના પ્રેમ પર કોઈ ભરોસો નથી. હું માનવા માટે તૈયાર જ નથી કે તે મને પ્રેમ કરે છે. એનો અર્થ છે કે હું તેમનું સાંભળવાનો નથી. ભલે તેઓ ઘણી પ્રેમાળ વાતો કરે છે કે ઓ તમે તમને પ્રેમ કરીએ છીએ. હવે મારું દિમાગ બદલાઈ ગયું છે. કોઈ મને હવે બહેકાવી શકતું નથી. બેટા મેં કહ્યું ઈસુને ઓળખો છો? નથી જાણતા. મેં કહ્યું ભાગો. That's how I train my mind. એ જ કારણ છે કે મને અત્યાર સુધી દગો નથી મળ્યો. મેં તમને કદી આવીને કહ્યું નથી કે મને કોઈ દગો આપ્યો. મને કોઈ દગો નથી આપી શકતો. કેમ? કેમ કે મેં મારા દિમાગમાં સ્ટેન્ડ મૂકી દીધા. મેં કીધું કમ ઓન, હવે જે કંઈ મારી પાસે આવીને કહેશે, શું તમે ઈસુને જાણો છો? નથી જાણતા તો ભૂલી જાઓ, મને કોઈ પ્રેમ વેમ નથી કરી રહ્યા. તેઓ કરી જ નથી શકતા. એટલા માટે આપણે પેલું ગીત ગાઈએ છે कि गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा. તો સમજમાં આવ્યું તમને? આ કોઈ ગીત નથી, મારી માટે આ સત્ય છે. એક ગીત જે મહિનો સુધી મેં ગાયા જ્યારે હું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં આવ્યો. મેં કહ્યું આ બે લાઈન સગળું છે બાઇબલમાં. એ ગીત મારું છે જે મેં પહેલા પણ તમને કહ્યું હતું. ઓ હાઉ આઈ લવ જીસસ, હો how I love Jesus, oh, how I love Jesus, because he first loved me. આ બે લાઈન છે જે દિવસો સુધી, કલાકો સુધી અને આખું બાઇબલ આ બે લાઈન દ્વારા હું કનેક્ટ કરી શકતો હતો. ઉત્પત્તિથી લઈને પ્રકટીકરણ સુધી જો હું કોઈ દિવસ પ્રચાર કરું, હું પ્રચાર કરી શકું છું કેવળ આ બે લાઈન દ્વારા. લિટરલી 6 મહિના, 6 into 30 into 24 non-stop, because I meditated on this. આખું બાઇબલ હું આ બે લાઈન સાથે જોડી શકું છું. દરેક સ્ક્રિપ્ચર હું અહીંયા લાવીને ખતમ કરી શકું છું. મેં કહ્યું વાવ, બ્યુટીફુલ, પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. અને હું પાસ્ટર નહોતો. હું તમારી જેમ એક ખ્રિસ્તી હતો. એટલા માટે જ્યારે તમે મારા ગીતો સાંભળશો તમને તમારું જુનૂન દેખાશે અને તમને પરમેશ્વરનો પ્રેમ દેખાશે. કોઈ પણ મારું ગીત તમે સાંભળી લો. મેરી નિગાહ હૈ તુજ પર, મારા બધા ગીતોમાં તમને આ જ દેખાશે. મને એના સિવાય બીજું કંઈ નથી ખબર. આ મારી અંદર ભર્યું પડ્યું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તો શું લખ્યું છે? પ્રેમ કોનાથી છે? પડોશીનો કહો પ્રેમ પરમેશ્વરથી છે. પ્રેમ કોનાથી છે? રોમિયો જુલિયટ,
રાજ સિમરન નથી ને? મને પ્રેમથી કોઈ નફરત નથી, પરંતુ હું કહું છું એ પ્રેમ તો હોવો જોઈએ ભાઈ. એ પ્રેમ કોના દ્વારા આવવો જોઈએ? પરમેશ્વર દ્વારા. એ પ્રેમ કોના દ્વારા આવવો જોઈએ? પરમેશ્વર દ્વારા. તો જ્યારે તમે પરમેશ્વરને પ્રેમ રાખશો, એ વ્યક્તિના શરીરથી વધારે, એ વ્યક્તિના કરિયરથી વધારે, તેની નોકરી કરતા વધારે તેના આત્મા સાથે તમને પ્રેમ થશે. તેના આત્માને તમે સ્વર્ગ લઈ જવા ઈચ્છશો. જે ઘણા મા બાપે પણ અત્યારે હજુ સુધી શીખવાનું છે, જે ઘણા પતિઓએ ઘણી પત્નીઓએ શીખવાનું છે, જેને તેઓ કહે છે કે આ પ્રેમ છે, હું પૂછું છું ખરેખર તે પ્રેમ છે? ક્યાં છે તમારા ઘરમાં જબરજસ્તી બાઇબલ વાંચવાનો નિયમ? હવે જબરજસ્તી થોડી કરી શકાય. હું કહું છું શું વાત કરી રહ્યા છો તમે? એટલા ભોળા ન બનો. હવે અત્યારે છોકરો આવીને કહી દે કે મારે એક છોકરી સાથે લગ્ન કરવું છે જે તમારા દુશ્મનની છોકરી છે, તમે હમણાં જબરજસ્તી ઉતરી આવશો. શું વાતો કરી રહ્યા છો? કેમ તમે ભોળા બની રહ્યા છો? અમને જબરજસ્તી કરવા નથી આવડતું. અંકલ, જુઠ્ઠું બોલવાનું બંધ કરી દો. સાચું નથી આ. પ્રેમની જો તમારે સમજવું હોય તો તમારે જવું પડશે 1 કોરિન્થીનું પુસ્તક 13મો અધ્યાય. આ છે પ્રેમ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અહીંયાથી તમને પ્રેમ સમજવામાં આવશે. આ છે તમારા પ્રેમની પોથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેમનો ઉપન્યાસ. બોલો પ્રેમનો ઉપન્યાસ. તો કોઈ કહે છે કે મેં પ્રેમ ઉપન્યાસ પઢ્યો. જો તમે 1 કોરિન્થીનું પુસ્તક તેનો 13મો અધ્યાય નથી વાંચ્યો તો તમે કોઈ પ્રેમ ઉપન્યાસ નથી વાંચ્યો. કેમ કે આ છે પ્રેમનો ઉપન્યાસ. કેમ કે અહીંયાથી તમને ખ્યાલ આવશે કે તમે પ્રેમમાં છો કે નહીં. આ તમારી આંખો ખોલી નાખશે. આ તમને બતાવશે કે આજે જ આપણે કપડાં બદલ્યા છે, આજે જ આપણે નાહ્યા છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ પ્રેમને સમજવો આટલો જરૂરી છે પરમેશ્વરના રાજ્યમાં? ચાલો 1 કોરિન્થીનું પુસ્તક 13મો અધ્યાય 13મું વચન વાંચી લઈએ. હવે વિશ્વાસ, આશા તથા પ્રીતિ એ ત્રણે ટકી રહે છે. યાદ છે આ વચન તમને? એ ત્રણે ટકી રહે છે, પણ તેમાં પ્રીતિ શ્રેષ્ઠ છે. પ્રેમ સૌથી મોટો છે. તો જ્યારે કે તમે કહો છો કે પ્રેમ મોટો છે, હા મોટો છે, ખબર છે અમને, કદાચ તમને નથી ખબર. Praise the Lord. Hallelujah. કેમ કે પ્રેમ કોના દ્વારા છે? પ્રેમ કોના દ્વારા છે? પ્રેમ કોના દ્વારા છે? તો આજથી આંખો ખોલવાનું શરૂ થઈ તો કોઈ પણ દગામાં ન આવી જશો, ભલે તેની પાછળ કોઈ પણ કેમ ના હોય. જો એ વ્યક્તિ પરમેશ્વર નથી ઓળખતો તો ભૂલી જાઓ કે એ પ્રેમ કરે છે. તેમાં કોઈ પણ પ્રેમ નથી. તમે કહો છો પાસ્ટર તમે આટલા કઠણ વચનો શું કામ કહો છો? મેં કહ્યું તમે પરમેશ્વરને જઈને પૂછો કે તેને લખ્યું કેમ? કેમ કે હું તો કેવળ વાંચી રહ્યો છું. મારી સાથે કેમ લડી રહ્યા છો ભાઈ? મારી સાથે કેમ લડી રહ્યા છો? જાણે કે હું મારી બાઇબલ વાંચી રહ્યો છું અહીંયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ચલો 13મો અધ્યાય 1લું વચન. જો કે હું માણસોની તથા દૂતોની પણ ભાષાઓ બોલું, પણ મારામાં પ્રીતિ ન હોય તો રણકારો કરનાર પિત્તર કે ઝમકાર કરનાર ઝાંઝર જેવો હું થયો છું. ઇટ્સ સો ટચિંગ. જો તમને આમાં બરાબર રીતે સમજમાં ન આવે તો હું ત્યાં તમને એક શબ્દ બતાવવા માંગુ છું ઈઝી ઇંગ્લિશમાંથી. અહીંયાથી હું પિક કરવા માંગુ છું કે આ તમારા દિમાગમાં વસ્તુઓ બેસી જાય. Do not love. I am nothing. જો તમે પ્રેમ નથી કરતા તો તમે કંઈ પણ નથી. તમારું અસ્તિત્વ શું છે? શૂન્ય. તમને લાગી શકે છે તમે છો, પણ તમે નથી. એનો અર્થ આ છે. If I do not love, I am nothing. મારું અસ્તિત્વ શું થઈ ગયું? શૂન્ય. ન કહો કે હું પ્રેમ નહીં કરી શકું અને તમે પ્રેમ નહીં શીખો. કેમ કે જ્યાં સુધી તમે પ્રેમ નથી શીખી રહ્યા ત્યાં સુધી તમે ઝીરો છો. ઝીરો. તમારું અસ્તિત્વ છે પણ નથી. તમે નથી. આ આટલું સિરિયસ છે. લખ્યું છે ત્યાં ઇફ આઈ ડુ નોટ લવ આઈ એમ નથિંગ. તમને લાગી શકે છે હું કઈ છું, પણ તમે બેકાર છો, તમે બરબાદ છો, તમે બેકાર છો. કઈ નથી તમારી અંદર. ઝીરો. તમને લાગી શકે તમે ભણેલા ગણેલા છો, તમારી પાસે ગાડી છે, તમે એન્જિનિયર છો, તમારી પાસે ઘર છે, કાર છે, માં છે તમારી પાસે. કઈ નથી. તમે બેકાર છો. બેકાર. જો તમે પ્રેમ નથી કરી શકતા તો આટલું સિરિયસ છે આ. ઇફ પીપલ ન્યુ ઇટ કે અત્યાર સુધી તે જીવન જીવ્યા છે પ્રેમ વગર, તે બેકાર છે. ઝીરો છે. એનું સમ ટોટલ શું છે? ઝીરો. ઇફ આઈ ડુ નોટ લવ આઈ એમ નથિંગ. He says I may be able to speak different languages that people or angels speak, but that is worth nothing if I do not love. એ કહે છે કે હું મનુષ્યોની બોલી શકું, સ્વર્ગદૂતોની બોલી શકું, પણ જ્યાં સુધી હું પ્રેમ ન કરું ત્યાં સુધી આ બધું શું છે? ઝીરો. બોલો ઝીરો. એ જ લખ્યું છે ને.
મેં કહ્યું ભાઈ મેં બાઇબલ નથી લખી. થેન્ક ગોડ મેં નથી લખી. ઇટ વુડ ઓનલી મેક લાઉડ નોઇઝ લાઈક સમવન હુ હિટ્સ અ પીસ ઓફ મેટલ. જે કેવળ બૂમો પાડી રહ્યો છે, પણ એની અંદર કશું છે નહીં. એ શું છે? અંદરથી ખાલી. ખાલી ચના બાજે ઘના. સાંભળ્યું છે? ખાલી ડ્રમ શું કરે? વધારે અવાજ કરે. મેં કહ્યું જો ભાઈ તમને પ્રેમ નથી આવડતો તો જાગો. તમે શૂન્યમાં છો. તમારું ક્રેડિટ શું છે? 0. તમને લાગી શકે છે તમે જીવી રહ્યા છો, પણ બાઇબલના હિસાબે તમે શું છો? 0. પડોશીને કહો બાઇબલમાં લખ્યું છે. પાસ્ટર આઇઝેકના મનના વિચાર નથી. આગળ પાછા જઈએ એમાં. જો કે મને પ્રબોધ કરવાનું દાન હોય ને હું સર્વ મર્મો તથા સર્વ વિદ્યા જાણતો હોઉં, અને જો હું પર્વતોને પણ ખસેડી શકું એવો મને પૂરો વિશ્વાસ હોય, પણ મારામાં પ્રીતિ ન હોય તો હું કંઈ નથી. જો એવું લખ્યું છે અહીંયા. નેક્સ્ટ. જો કે હું આઈ સેડ આઈ લવ ધીસ. જો કે હું કંગાલોને પોષણ કરવા સારું મારી સર્વ સંપત્તિ આપી દઉં, અને જો હું મારું શરીર અગ્નિને સોંપું, પણ મારામાં પ્રીતિ ન હોય તો મને કશો લાભ નથી. તો તમારું દાન, તમારા કામ બધું બરબાદ છે. તમે કેટલા સારા છો તેનાથી કોઈ લેવડ દેવડ નથી. લેવડ દેવડ શેની સાથે છે? પ્રેમ સાથે. બધી વસ્તુ ક્યાં આવી જશે? પ્રેમમાં. તો કરતા રહો તમે તમારા દાન અને કર્મ. તમને એવું લાગે કે દાન પુણ્ય કરવા દ્વારા તમે મોટા મહાન થઈ ગયા. બાઇબલ શું કહે છે? 0. જો કે હું કંગાલોને પોષણ કરવા સારું મારી સર્વ સંપત્તિ આપી દઉં, અને જો હું મારું શરીર અગ્નિને સોંપું, પણ મારામાં પ્રીતિ ન હોય તો મને કશો લાભ નથી. તો તમને સમજાય છે કે હું કેમ પ્રેમ કરું છું અને કેમ ગુસ્સો કરું છું. આજે તમને ખ્યાલ આવશે કે ગુસ્સામાં ગુસ્સો હતો જ નહીં, તો પ્રેમ જ હતો. કેમ કે આપણી એક જ લડાઈ હતી. હું તમને કહી રહ્યો તો બાઇબલ વાંચો, રેપ્સોડી વાંચો, દશાંશ આપો, આત્માઓ જીતો. બીજી કઈ લડાઈ લડી રહ્યો હતો? કોઈ બીજી તમારી મારી લડાઈ થઈ આજ સુધી? પણ લાગતું હશે કે હું તમારી સાથે નફરત કરી રહ્યો હતો, પણ આજ હતો પ્રેમ. જો કે હું કંગાલોને પોષણ કરવા સારું મારી સર્વ સંપત્તિ આપી દઉં, અને જો હું મારું શરીર અગ્નિને સોંપું, પણ મારામાં પ્રીતિ ન હોય તો મને કશો લાભ નથી. આગળ બોલો. હવે શું થયું? શરૂ થઈ રહ્યો છે પ્રેમનો ઉપન્યાસ. આઈ લવ ધીસ. આઈ લવ ધીસ. આઈ લવ ધીસ. પ્રેમ સહનશીલ છે અને પરોપકારી છે. પ્રીતિ અદેખાઈ કરતી નથી. પ્રીતિ આપવડાઈ કરતી નથી, ફૂલાઈ જતી નથી. પ્રીતિ સહનશીલ તથા પરોપકારી છે. જો તમે પ્રીતિને હટાવી શકો છો અને તમે બુદ્ધિમાન છો, તો જ્યારે મેં એને વાંચવાનું શરૂ કર્યું તો મેં કેવી રીતે વાંચ્યું હશે? આઇઝેક સહનશીલ છે કેમ કે હું પ્રેમ છું. કેમ જો પ્રેમ ન હોય તો હું બેકાર છું. તો બેટર છે કે હું પોતાને અહીંયા ઘુસાવી દઉં. નેક્સ્ટ. અયોગ્ય રીતે વર્તન નથી, પોતાનું જ હિત જોતી નથી, ખીજવાતી નથી અને અપકારને લેખવતી નથી. હેલો, સાંભળી રહ્યા છો તમે? જો આમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ તમે કરો છો તો તમે પ્રેમ નથી. નેક્સ્ટ. અન્યાયમાં હરખાતી નથી પણ સત્યમાં હરખાય છે. ઓ ધીસ ઇઝ બ્યુટીફુલ. અન્યાયને હરખાવતા નથી. ઘણા લોકો છે જે અન્યાયથી હરખાય છે. સારું થયું તે કર્યું. મેં કહ્યું પ્રેમ છે આ? અન્યાયથી આનંદિત થઈ ગયા તમે તો. હા, 2 સુટ્ટા મને આપ. શું આ પ્રેમ છે? પોતાને પૂછો, શું તમે અન્યાયમાં હરખાતા તો નથી? કુકર્મથી આનંદિત નથી થતા. બોલો, કુકર્મથી આનંદિત નથી થતા, પરંતુ સત્યથી આનંદિત થાય છે. પોતાને પૂછો, સત્ય તમને આનંદ આપે છે કે નથી આપતું? પાછળ ગયો આત્માઓ જીતો, તમારો મૂળ ઉતરી ગયો. હા, નેક્સ્ટ. સગડું ખમે છે, સગડું ખરું માને છે, સગડાની આશા રાખે છે, સગડું સહન કરે છે. નેક્સ્ટ. પ્રીતિ કદી ખૂટતી નથી. જો તો તમે કોઈને પ્રેમ કરો છો તે કદી પૂરો થઈ શકતો નથી. તમે નથી કહી શકતા કે એ વ્યક્તિને હું 2 વર્ષ પહેલા પ્રેમ કરતો હતો. મેં કહ્યું વોટ? જો મેં તમને એકવાર કહ્યું કે હું તમને પ્રેમ કરું છું અને તમે જો મારી સાથે કંઈ પણ ખરાબ કરો તો ભલે તમે મને કોઈ દિવસ રસ્તામાં મળશો તો હું તમને આજે પણ એ જ કહીશ કે હું તમને પ્રેમ કરું છું. હવે મને યાદ નથી કે તમે મારી સાથે શું કર્યું હતું, કેમ કે તમે મારી સાથે કંઈ કર્યું જ નથી. કેમ કે જો તમને ખબર હોય તો તમે મારી સાથે કંઈ નહોતું કર્યું, તમે પ્રભુ સાથે કર્યું હતું અને પ્રભુએ તો જોઈ લેશે. તો હું શું કામ લડું તમારી સાથે? ઈસુ ખ્રિસ્તે નથી કહ્યું પાઉલ કે તું મને કેમ સતાવે છે?
જો તમે મને સતાવો તો મને કોઈ ફરક નથી પડતો, કેમ કે તમે મને સતાવો જ નથી કે અને જેને તમે સતાવો છે એ જોઈ લેશે તમારી સાથે. તો હું શું કામ લડું? મારું કામ છે પ્રેમ કરવાનું. પ્રીતિ કદી ખૂટતી નથી, પણ ભવિષ્ય વાંચવાનું દાન હોય તો તે લોપ થશે, ભાષા હોય તો તેઓનો અંત આવશે, વિદ્યા હોય તો તે જતી રહેશે, કેમ કે આપણું જ્ઞાન અપૂર્ણ છે અને આપણે અપૂર્ણ પ્રબોધ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ. પણ જ્યારે સંપૂર્ણતા આવશે ત્યારે અપૂર્ણતા જતી રહેશે. જ્યારે હું બાળક હતો ત્યારે બાળકની પેટે બોલતો હતો, બાળકની પેટે વિચારતો હતો, બાળકની પેટે સમજતો હતો, પણ હવે મોટો થયો પછી મેં બાળકની વાતો મૂકી દીધી છે. વિચાર કરીને જુઓ કે આ વાક્ય તે કયા રંગ સાથે કહી રહ્યો છે? પ્રેમના રંગ સાથે કહી રહ્યો છે. તો એ શું કહી રહ્યો છે કે હું મોટો ક્યારે થઈ ગયો? જ્યારે હું પ્રેમ કરવા શીખી ગયો. હેલો, હું ખોટું તો નથી કહી રહ્યો? વાત શેની કરવાની શરૂ કરી? પ્રેમની. એન્ડ શેનાથી કર્યો? પ્રેમથી. તો વચ્ચે બીજી આડી વાત શું કામ લઈને આવશે? એ કે છે જ્યારે હું બાળક હતો ત્યારે મને પ્રેમ કરવા નહોતો આવડતો, હું બાળકોની સમાન વાત કરતો હતો. કોઈ મારી ગાડી પર હાથ લગાવ, મેં કહ્યું મારી ગાડી છે, તો મારી ચપ્પલ મારી મમ્મી. કેવી રીતે બાળકો વાત કરે છે? જો તમારા 2 બાળકો હશે તો તમને ખ્યાલ હશે હું શું કહી રહ્યો છું. જ્યારે હું બાળક હતો ત્યારે બાળકની પેટે બોલતો હતો, બાળકની પેટે વિચારતો હતો, બાળકની પેટે સમજતો હતો, પણ હવે મોટો થયા પછી મેં બાળકની વાતો મૂકી દીધી છે. એટલે મને પ્રેમ કરતા આવડી ગયું, મને પ્રેમમાં ચાલતા આવડી ગયું, મને પ્રેમમાં જીવતા આવડી ગયું. હવે હું કહી શકું છું કે હું મોટો થઈ ગયો. પણ જ્યાં સુધી હું પ્રેમમાં નહોતો ચાલી રહ્યો ત્યાં સુધી એ કહી રહ્યો છે કે હું મોટો પણ નહોતો. નેક્સ્ટ. કેમ કે હમણાં આપણે જાણે કે દર્પણમાં ઝાંખું જોઈએ છીએ, પણ ત્યારે નજરો જોઈશું. હમણાં હું અપૂર્ણ જાણું છું, પણ ત્યારે જેમ હું પોતે જણાયેલો છું તેમ પૂર્ણ રીતે જાણીશ. હવે આમાં ઘણા બધા રેવલેશન્સ છે, તો હું તેમાં નથી જઈ રહ્યો. છેલ્લા પોઈન્ટ પર જતા રહીએ. 13મું, જે આપણે પહેલા વાંચ્યું હતું. હવે વિશ્વાસ, આશા તથા પ્રીતિ એ ત્રણે ટકી રહે છે, પણ તેઓમાં પ્રીતિ શ્રેષ્ઠ છે. ઉઠાવો તમારા હાથ અને કરો અન્ય ભાષામાં પ્રાર્થના. Rindrele shatele entrala itala kadangara gabazai. Montrele shatele bodiri lishana. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો પહેલી વાર આયા છો તો તમારું સ્વાગત છે. ઊભા થઈ શકો છો જો તમે પહેલી વાર આયા છો. અમને આનંદ થશે તમારું સ્વાગત કરવામાં. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે તેમની માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો અહીંયા જ બધું છે. આજે ઈસુને તમારા જીવનનો પ્રભુ બનાવીને જાઓ, કેમ કે અહીંયાથી બધું શરૂ થાય છે અને અહીંયા જ બધું પૂરું થાય છે. તો એક પ્રાર્થના છે મારી પાછળ કરો. તમારી આંખો બંધ કરી લો અને મારી પાછળ તમારા મોંથી આ પ્રાર્થના કરશો અને તમારા હૃદયથી પૂરો વિશ્વાસ કરીને બોલો, હે પ્રેમાળ પરમેશ્વર, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવીશ પરમેશ્વરના પુત્રમાં, જે મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર વિંધાયો અને પરમેશ્વરે તેને 3જા દિવસે મોયેલામાંથી ઉઠાડ્યો. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. અને તે આજે હંમેશા માટે જીવિત છે. હું મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો પુત્ર આજથી મારો પ્રભુ છે, આજથી મારો સ્વામી છે. આજથી હું નવો જન્મ્યો છું અને આજથી હું પ્રભુની સંતાન છું. ઈસુના નામમાં આમીન. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે તેમની માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો સ્વાગત છે તમારું અમારા ચર્ચમાં. એ પહેલા કે તમે બેસો તમારી માટે પ્રાર્થના કરું છું. પરમેશ્વર, હું પ્રાર્થના કરું તમારા દરેક સંતાન માટે જેમણે અત્યારે પોતાનું જીવન પ્રભુને આપ્યું છે. હું પ્રાર્થના કરું છું કે ઈસુનું નામ તેમના જીવન પર સદાકાળ સુધી બની રહેશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. શૈતાનનો તેમની પર કોઈ દાવો અને કબજો નથી ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હું તેમને આશીષ આપું તમારી બુદ્ધિ દ્વારા, તમારા જ્ઞાન દ્વારા, તમારી સમજ દ્વારા, તમારા પ્રેમ દ્વારા, તમારા આત્મા દ્વારા. તેઓ આશીષિત છે અને તેઓ આશીષિત બન્યા રહેશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. ફરીથી તેમની માટે તાળી વગાડી તમે બેસી શકો છો. થેન્ક યુ. તો આ સમય છે તમારી ભેટ, તમારા દશમાંશ, તમારી પાર્ટનરશિપ. અને જો તમે દશાંશ નથી આપતા તો તમે પ્રેમ પણ નથી કરતા. તો ધ્યાન રાખો, જે કંઈ પણ પ્રભુ કહે છે તેનાથી આનંદિત થઈ જાઓ, તેને હંમેશા કરવા માટે. નહીં તો તમારો પ્રેમ નથી તો ગુસ્સે ના થશો. અમારી ડિટેલ સ્ક્રીન ઉપર છે. તો આપણે કોયરનું સ્વાગત કરીશું જોરથી બોલીને મહિમા. हालेलुया। तू है वो कारण जो मैं जीता और चलता हूँ,
ओ स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। तू है वो कारण, हाँ तू ही है। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। ओ स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। तू है वो स्तंभ, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। ओ स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। ओ स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। Ondrele shatele entoli daridaba. Ondrele shatila ale taralaga bantele. ઓ ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ, આપ ભેટને લાવવાનો અનુગ્રહને અવસર આપવા માટે, આ દશાંશને આપવાનો અનુગ્રહને અવસર આપવા માટે, આ તમારા વચનોના કારણે તમારા પ્રેમમાં અમે આપ્યો છે પ્રભુ. ધન્યવાદ. અને જેમ અમે વચનોના અનુસાર આપ્યું છે, વચનોના અનુસાર અમારી પાસે 100 ગણી તેની ફસલ છે. અમે સ્વર્ગદૂતોને મોકલીએ છીએ આ આશીષોને અમારા જીવનમાં પૂરી કરવા માટે. અમે આ ભેટો પર તમારી આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ, તેની વૃદ્ધિ માટે, તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો સૌથી પહેલું છે આપણી 150 દિવસની પ્રાર્થનાઓ. ગ્લોરી ગ્લોરી ગ્લોરી. તો જો તમે પ્રાર્થનાઓ નથી કરી રહ્યા, તમે ઊંઘી રહ્યા છો, તો આજે સમજમાં આવી ગયું કે એ પ્રેમ નથી. જે અહીંયાથી અમે તમને કહીએ એ ન્યૂઝ છે, જે પ્રધાનમંત્રી કહે છે એ ન્યૂઝ નથી. તો જે પાસે આજે કહી રહ્યા છે એ ન્યૂઝ છે. સમજમાં આવી ગયું? જે હું કહી રહ્યો છું તે જરૂરી છે, બાકી બધું બેકાર છે. જ્યારે તમારા દિમાગમાં આ બધું સમજમાં આવી જાય છે, ત્યારે તમારું જીવન શરૂ થશે. જે તમારા દિમાગમાં આવે છે જરૂરી નથી, જે ન્યૂઝ ચેનલ કહી રહી છે જરૂરી નથી, જે હું અહીંયાથી કહી રહ્યો છું, જે પાસ્ટર ક્રિસ ત્યાંથી કહી રહ્યા છે, આ બે વસ્તુઓ જરૂરી છે. બાકી બધું શું છે? બકવાસ. કેમ કે એમાં પ્રેમ છે જ નહીં. ઝીરો પ્રેમ છે તેમાં, નથી. તો એ લોકો જે કહી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તને નથી જાણતા, તો હું તેમનું શું કામ સાંભળું? તો અહીંયાથી જે કહેવામાં આવી રહ્યું છે તેને સાંભળો. મુશ્કેલ લાગી શકે છે, કઠણ લાગી શકે છે, પરંતુ પ્રેમથી ભરેલું છે. હાલેલુયા. તો અમારે પ્લીઝ અમારી સાથે પ્રાર્થના કરો. અમે દિવસમાં 3 વાર પ્રાર્થના કરીએ છીએ. સવારે 7:30 થી 8, સાંજે 4:30 થી 5 અને રાત્રે 12 થી 1. તો ઊંઘી ના જતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બીજું, જો તમે પાર્ટનરશિપ ફોર્મ સબમિટ નથી કર્યા, અમારું એક પાર્ટનરશિપ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. આ વસ્તુઓ વારંવાર અમે એટલા માટે કરીએ છીએ કે અમે તમને યાદ દેવડાવી શકીએ અને તમારા પ્રેમને અમે દિશા આપી શકીએ. એટલા માટે જ આ બધા ડિપાર્ટમેન્ટ્સ છે. કોઈ પણ ફોન કોલ ને નાનો ના સમજો જે અમારા ડિપાર્ટમેન્ટથી આવે છે, એ બધાની પાછળ હું જ છું. પણ દરેક ફોન કોલ હું નથી કરી શકતો, તો કોઈ પણ વસ્તુને નાની ના સમજો. આ બધી વસ્તુ એટલા માટે છે કે તમે ફર્સ્ટ ફ્લાઇટમાં જતા રહો. ક્યાં જતા રહો? ફર્સ્ટ ફ્લાઇટમાં.
તો કોઈ પણ વસ્તુ નાની નથી. કોઈ પણ ફોન કોલ આવે તો એટલું સન્માન આપો જેટલું સન્માન તમે મને આપો છો. બરાબર છે? તો તમને નાના ન સમજો, ભલે તેની ઉંમર નાની હોઈ શકે છે, પણ તમને પ્રોપર ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી છે કેવી રીતે તમારી સાથે વાતચીત કરવાની છે. તો પાર્ટનરશિપ ફોર્મ આજે સબમિટ કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. એના પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ અનાઉન્સમેન્ટ છે. પડોશીને કહો ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધ્યાનથી સાંભળો. જો તમે ચર્ચમાં તમારા 2 કલાક દાન નથી આપી રહ્યા તો 2 કલાક આપવાનું શરૂ કરી દો. અમારી પાસે વિશેષ અવસર છે તમારા કેમ્પ ગ્રાઉન્ડ માટે પાર્ટનરશિપ કરવાનો. કેમ્પ ગ્રાઉન્ડ માટે અમે સીટ શો કરી રહ્યા છે, કમ્યુનિટી સર્વિસ માટે સીટ શો કરી રહ્યા છે, અને પાસ્ટરે આપણને એક વધુ અવસર આપ્યો છે કે હીલિંગ સ્કૂલ માટે પણ આપણે બીજ આપી રહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ખુશ થઈ જાઓ, કેમ કે આ બધી વસ્તુ આપણી ભલાઈ માટે છે. જો તમે સેલમાં નથી તો આજે જ સેલથી જોડાઓ. જો તમારું ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ નથી થયું તો આજે જ કરો. આ સમયે આપણે ઊભા થઈશું, પ્રભુનો આભાર માનીશું તમારા પવિત્ર હાથોને ઉઠાવીને. જે તમે સાંભળ્યું છે, જે તમે સમજ્યા છે, એની માટે પ્રભુનો આભાર માનો. ધન્યવાદ આપો પ્રભુનો, ધન્યવાદ આપો પ્રભુનો કે તેણે આપણી પર પ્રેમ કર્યો અને આપણને પ્રેમ કરતા શીખવ્યું છે. તે રાજા છે અને આપણને રાજ કરતા શીખવ્યું છે. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ, ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. હું પ્રાર્થના કરું છું તમારા બાળકો માટે. તેઓ મહિમાથી ભરેલા છે પ્રભુ. તેઓ તમારી બુદ્ધિના જ્ઞાનથી ભરેલા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેઓ માત્ર એ જ કરશે જે કરવા માટે તેમને બોલાવવામાં આવે છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. દરેક ખોટો વ્યક્તિ, દરેક ખોટી સલાહ તેમના જીવનમાંથી હું દૂર કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેઓ સુરક્ષિત છે પ્રભુ, તેઓ સુરક્ષિત છે પ્રભુ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત અમારી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ સુધી પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. આનંદ મનાવો, વચન કામ કરે છે.